प्यारे विद्यार्थियों, इलेट सीएल चैनल दे विच तुहाडा स्वागत है। पिछले वीडियो दे विच मैं स्वागत जिंदगी दे 10वीं जमात दे पाठ 1 स्वै चेतना ते स्वै अनुशासन दे विच लए गए विषयां बारे तुहाडे नाल गल कीती सी। अज मैं पाठ 2 तर्क संगत सोच दे विच जो विषय शामिल कीते गए हैं उन्हां बारे तुहाडे नाल कुछ गल्लां सांझियां करांगी। पहला विषय जो लिया गया है वह है मुंडे ते कुड़ियां दे प्रति समाजिक धारनावां, यानी कि समाज दे विच मुंडे ते कुड़ियां दे प्रति समाज दी की सोच है, की धारणा बनी हुई है। ये आपां सबनों पता है कि समाज दी जो सोच है वह वितकरा ते वखरेवां ते भेदभाव भरी है। सदियां तो यह परंपरा चली आ रही है कि मुंडे ते कुड़ियां दे विच भेदभाव कीता जा रहा है, कीता जांदा है, पर यह चीज विज्ञान ते तकनीक दे विकास दे नाल काफी हद तक घट हो गई है। जे आपां देखिए कि भावें रब ने शरीरक तौर ते इन्हां दे विच अंतर रखिया है, पर बहादुरी, हौसले ते सूझबूझ दे विच किसी किस्म दा कोई अंतर नहीं है। कोई अजिहा काम नहीं जो कि कुड़ियां नहीं कर सकदियां, कोई अजिहा खेतर नहीं जिस विच कुड़ियां ने मल्लां नहीं मारियां हन। तां ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ समाज ਦੀ इस पिछां खिंचू सोच ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ताकि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ समाज ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ एक काम दिता कि तुसी 4 फुट डूंगा टोया पुटना है, ते एक दूजा काम यह दिता कि मुंडियां नूं कहा कि तुसी प्राहुणचारी दी जिम्मेवारी निभाउणी है ते बर्तन भी तुसी ही साफ करके रखने हैं। तो तुसी देखोगे, महसूस करोगे कि मुंडे ते कुड़ियां दी प्रतिक्रिया दे विच, रिएक्शन दे विच बहुत फर्क होवेगा। कुछ काम अजिहे ने जिहड़े कि मुंडे अगे होके खुश होके करनगे ते कुछ काम अजिहे ने जिहड़े कुड़ियां अगे होके करनगियां। यह जो वंड है, कम्मां दी वंड, ये साडे समाज वल्लों ही बनाई गई है। पर जे तुसीं चाहुंदे हो कि एक सुचज्जे ते सोहणे समाज दा निर्माण करिए, जिंदगी नूं एक सही सेध दईए, तां अपने इस भेदभाव वाले, वितकरे वाले नजरिए तो, इस दृष्टिकोण तो, इस सोच तो ऊपर उठो। दूजा विषय है समय दी कदर। समय दी कदर बारे तुसी समय बारे बहुत ही भली भांति जाणू हो। तुसी चंगी तरह इस चीज नूं समझदे हो। तुहानूं बार-बार इस चीज बारे समझाया भी जाता है कि समय दी कदर करो, समय नूं संभालो। भाई वीर सिंह जी ने समय दा महत्व दसदे होए अपनी कविता दे विच कहा है, हो अजे संभाल इस समय नूं, कर सफल उडंदा जावदा, ए ठहरन जाच ना जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आउंदा। भाव कि समय दा सुभाव अजिहा ही है। समा
ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਨੇ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟਿਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਅੰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਚਿਰਾਗ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਿਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ
ਆਮ ਅੱਜਕੱਲ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ 2 ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।